All right, people, listen up. আচ্ছা, লাস্ট ক্লাসে আমরা হচ্ছে এনার্জেটিক্স দেখছিলাম, সেটা হচ্ছে কেমন করে নিউক্লিয়ার রিঅ্যাকশন থেকে এনার্জি বের হয় এবং সেটার বাইন্ডিং এনার্জি আমরা কেমন করে ক্যালকুলেট করতে তার কিছু জিনিসপত্র আমরা আলাপ করছিলাম। তোমাদের ছোট একটা হোমওয়ার্ক ছিল হচ্ছে নোটসটা পড়ে আসা। নোটসটা কি পড়ছেন আপনারা? বুঝা গেছে কিছু? কোনো কোশ্চেন সোফার? আচ্ছা, লাস্ট পেজ আমাদের একটা জিনিস ছিল যেটা ছিল হচ্ছে ডিকে ইকুয়েশন। ডিকে ইকুয়েশনের পার্টটা কিরকম সেটা একটু আপনাদের দেখাচ্ছি। আচ্ছা, 5 পেজের মতোই কন্টেন্ট ছিল। লাস্ট পার্টটা আমি তোমাদের পড়াচ্ছি আজকে। আচ্ছা, ডিকে ইকুয়েশনে কি কনসেপ্ট কি সেটা একটু খেয়াল করেন। ফার্স্ট অফ অল, we're going to define some quantities. Number one that we're going to talk about is what we call activity. Activity in physics or in radioactivity, we call it rate of breakdown. Breakdown of unstable nuclei. এই ব্রেকডাউনটা বলতে আমরা বোঝাচ্ছি this means the natural radioactive process, alpha, beta, or gamma radiation, not fission, not fusion. বুঝা যাচ্ছে? So whenever a certain radioactive isotope is gonna undergo alpha radiation, beta radiation, or gamma radiation and convert itself from one isotope to another isotope or one element to another element, then at what rate that happens? The rate of breakdown of unstable nuclei এই জিনিসটাকে আমরা বলছি অ্যাক্টিভিটি। এটা ইউনিট হচ্ছে পার সেকেন্ড, যেটাকে আমরা নর্মালি ইয়াতে লিখি হচ্ছে ব্যাকারেল দিয়ে, BECQUEREL, শর্ট ফর্ম হচ্ছে BQ. So for example, if we have a radioactive sample and we say that the activity of this radioactive sample at this time, at currently is, let's say, 10 to the power 6 becquerel, তার মানে হচ্ছে এই রেডিয়েটিভ স্যাম্পল থেকে প্রতি সেকেন্ডে মোট 10 to the power 6টা আয়োনাইজিং রেডিয়েশন বের হচ্ছে। So inside this object you are having every second 10 to the power 6 number of radioactive nuclei are converting from one isotope to another isotope. What is really important for us to understand a couple of things. একটা হচ্ছে activity usually means the overall breakdown rate of the whole thing, whereas count rate means a similar thing but it's not the exact same thing. Difference একটু ভালো করে বুঝেন। Have a look. Let's say we have a radioactive sample. এটা একটা রেডিও স্যাম্পল। এই রেডিও স্যাম্পলটাকে আমরা সেফ কিপ করার জন্য সেটাকে আমরা একটা লেডের একটা ব্লকের মধ্যে ভরে রাখছি। এটা হচ্ছে আমাদের সেই লেড ব্লক। ওকে, লেড ব্লকটাকে আমি অ্যাশ কালার দিয়ে দেখাই। লেটস সে দিস ইজ দ্য অ্যাশ কালার লেড ব্লক। আর তার মাঝখানে যেটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের রেডিও স্যাম্পল। I want you to understand one thing very clearly, সেটা হচ্ছে এই রেডিও স্যাম্পল থেকে সব দিকে রেডিয়ালি সব দিকে কিন্তু আয়োনাইজিং রেডিয়েশন বের হবে। বাট whenever we are gonna do experiment with this one, what we do is that we place the Geiger-Müller tube somewhat around here and then we connect it with the counter. এটা হচ্ছে আমাদের কাউন্টার, এটা হচ্ছে আমাদের GM টিউব। Now what I want you to understand, এই GM টিউব এক্স্যাক্টলি কতগুলো আয়োনাইজিং রেডিয়েশনকে ক্যাপচার করতেছে। This thing is only capturing the ionizing radiation which are coming from this object, from along this line, and along this line. এই বরাবর যতগুলো ionizing radiation বের হচ্ছে শুধু ওইটুকু ionizing radiation আমাদের এই টিউবের মধ্যে আসতেছে। Now what is really important to understand, the GM tube counter is not going to count the total activity of the sample, because তুমি তো সবগুলা ionizing radiation ক্যাপচার করতে পারতেছ না।
টোটাল এমিটেড রেডিয়েশনের একটা স্মল ফ্র্যাকশনকে তুমি ক্যাপচার করতে পারতেছো ইন ইউর জিএম টিউব, which means whenever we're talking about the count rate necessarily means the one small portion, and that is highly dependent on how far away did you put your GM tube. তুমি যদি রেডিটিভ সোর্সের জিএম টিউবকে অনেক দূরে রাখো তাহলে কি হবে, নেসেসারি আমাদের কাউন্ট রেট কমে আসবে। যদি কাছে রাখো তাহলে নেসেসারি কাউন্ট রেট কি হবে, বেশি হবে। So counted and activity are not the same thing, but provided we keep the distance from the source similar for throughout our experiment, through multiple specimens and throughout multiple readings, we can consider that these two things are pretty much directly proportional. কারণ এটার একটা সিঙ্গেল পোর্শন তুমি এই জায়গাতে ক্যাপচার করতে পারবা। এই পার্টটা বোঝা গেছে কিনা, এটা হচ্ছে একটা জিনিস। 2 নম্বর হচ্ছে আমরা যখন অ্যাক্টিভিটি কাউন্ট করি বা হচ্ছে কাউন্টেড কাউন্ট করি, দে অল প্রিটি মাচ ফলো আ সিগনিফিকেন্ট প্যাটার্ন। এই প্যাটার্নটাকে আমরা বলি হচ্ছে নেগেটিভ এক্সপোনেনশিয়াল প্যাটার্ন। এটা কোত্থেকে আসে বলতেছি, অ্যাক্টিভিটিকে আমরা লিখছিলাম হচ্ছে রেট অফ রেডিও নিউক্লিক ব্রেকডাউন। সো আমরা এটাকে এ দিয়ে লিখতে পারি হচ্ছে এ ইকুয়ালস টু হচ্ছে ডিএন বাই ডিটি, বাট সামনে একটা মাইনাস সাইন দিতে হয়। বলেন তো মাইনাস কেন দিছি? নো, মানে দ্য মেইন রিজনটা হচ্ছে রিডাকটিভ ডিকে প্রসেস ইজ এ রিডাকশন প্রসেস। তোমার শুরুর নাম্বার হবে বেশি, পরের নাম্বার হবে কি কম। তুমি যখন ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল করবা সবসময় তোমার কি আসবে, ডিএনএ ভ্যালুটা নেগেটিভ আসবে। ওই জন্য অ্যাক্টিভিটির এই ইকুয়েশন আমাদের একটা মাইনাস সাইন দিতে হয়। আচ্ছা, এই পার্টটা বোঝা গেল। এরপর জিনিসটা আমাদের লজিক্যালি বোঝা দরকার, হুইচ ইজ বেসিক্যালি স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যাপ্রক্সিমেশন অর জাস্ট নর্মাল ইনফরমেশন। একটা স্যাম্পলে যদি আমাদের 10 মিলিয়ন নিউক্লিয়াই থাকে, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড, আইডেন্টিক্যাল এলিমেন্ট আইডেন্টিক্যাল আইসোটোপ একটা স্যাম্পল যদি আমাদের লেটস সে 100 মিলিয়ন নিউক্লিয়াই থাকে, অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম এইটার ওভারঅল অ্যাক্টিভিটি এটার থেকে 10 টাইমস হওয়ার কথা না? এটা কি লজিক্যালি বুঝো? কারণ এই 10 মিলিয়ন নিউক্লিয়াই এখানে কয়টা আছে, 10টা 10 বার আছে। So whatever the amount of activity that comes out of this thing is gonna emit out 10 times as much, which tells us one thing, সেটা হচ্ছে overall activity of a certain sample can be said to be directly proportional to the number of undecayed nuclei in that sample. কি বললাম? Average activity of a sample at any point of time can be said to be directly proportional to the number of what? Number of undecayed nuclei. This is very important for you to understand. কেন এই জিনিসটা বলছি খেয়াল করেন। আনডিকেড মানে হচ্ছে, আমি লিখে রাখছি, মনে করো আমি খুব সিম্পল এখনো ব্রেকডাউনটা হয়, মনে করো খুব সিম্পল একটা স্যাম্পল বলতেছি। লেটস সে আমাদের কাছে কার্বন 14 একটা পিওর স্যাম্পল আছে। কার্বন 14 টিপিক্যাল নিউক্লিয়ারেশনের রিয়েকশনটা হচ্ছে এরকম, কার্বন 14 আন্ডারগোজ বেটা মাইনাস ডিকে এন্ড ইট কনভার্টস ইটসেলফ ইনটু নাইট্রোজেন। সো 14 থাকবে, 6 ইনক্রিজ হয়ে 7 হবে, তার সাথে একটা বেটা মাইনাস পার্টিকেল আসবে, তার সাথে একটা টিপিক্যালি একটা অ্যান্টি ইলেকট্রন নিউট্রিনো বের হয়। সো আই এম গোনা রাইট দিস, যেটা তোমরা এস লেভেলে পড়ছো, ঠিক আছে? নাও স্যার, ইয়েস, আপনার স্ক্রিন তো শেয়ার না। ও ক্র্যাপ। জি স্যার, দেখা যাচ্ছে। তাহলে আমি এতক্ষণ যা বলছি কিছু রেকর্ড হয় নাই? মানে আপনি বলছিলেন ওটা বোঝা যাচ্ছিল, কিন্তু কি লিখতেছেন বোঝা যাচ্ছে না। আচ্ছা, আমি শুরু থেকে একটু বলে আসি। অ্যাক্টিভিটি ডেফিনেশন হচ্ছে এটা, হুইচ ইজ গিভেন অ্যাজ এ ইকুয়ালস টু মাইনাস ডিএন বাই ডিটি বিকজ ইটস এ নেগেটিভ প্রসেস। এটার বেসিক ইউনিটটা হচ্ছে পার সেকেন্ড, হুইচ ক্যান বি সেড টু বি ব্যাকারেল। এটা এটা হার্টজের ইকুইভ্যালেন্ট, বাট রিলেটিভলি সিনারির জন্য আমরা এটাকে ব্যাকারেল বলতেছি। Activity means the total rate of breakdown of a certain sample, relative sample. And counted, on the other hand, means the part of the total activity that we capture using the detection mechanism, namely, let's say a GM tube, or it can be a spark counter as well. So counted will always be somewhat smaller than the overall activity of a sample. আচ্ছা, এরপর জিনিসটা আমরা আলাপ করছি সেটা হচ্ছে এই জায়গায়, at any point of time, activity of a sample can be said to be directly proportional to the number of undecayed nuclei. এই undecayed nuclei বলতে আমি বুঝাচ্ছি, মনে করো একটা সার্টেন স্যাম্পল যদি আমাদের অল টুগেদার কার্বন 14 থাকে হচ্ছে 10 মিলিয়ন, ওকে, প্রতি সেকেন্ডে এটা কি হবে, কন্টিনিউয়াসলি কনভার্ট হইতে হইতে এইটাতে কনভার্ট হইতে থাকবে। নাও এই নাম্বারটা কার নাম্বার? এটা কি নাইট্রোজেনের নাম্বার নিয়ে কথা বলতেছে নাকি যেটা ডিকে হওয়ার উচিত সেটা নিয়ে কথা বলছে? যেটা ডিকে হওয়া উচিত, তার মানে হচ্ছে এই অ্যাক্টিভিটিটা কার নাম্বারের সাথে প্রপোর্শনাল? কার্বনের নাম্বার সাথে প্রপোর্শনাল। দ্যাটস ওয়াই উই হ্যাভ টু ইউজ দ্য ওয়ার্ড আনডিকেড। বুঝা আছে?
এখানে আরেকটা জিনিস বোঝা লাগবে, সেটা হচ্ছে এইখান থেকে আমরা কি বলে নিউক্লিয়ার রিয়েকশন থেকে একটা ওভারঅল ইকুয়েশন বের করতে পারবো, সেটা আমি একটু পরে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। বিফোর দ্যাট দের ইজ ওয়ান মোর থিং দ্যাট আই লাইক টু টেল ইউ, সেটা হচ্ছে একটা সার্টেন কমপ্লেক্স রেডিয়েটিভ স্যাম্পলের মধ্যে অনেকগুলো ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট আইসোটোপ থাকে। যেমন আমি তোমাকে একটা এক্সাম্পল দেখাই। লেটস সে a specific sample of a reduced specimen is made up with X. X converts into Y while it emits one alpha particle. Y converts into Z while it emits another alpha particle. Z might convert into P, and P is the stable component which emits one beta particle. বুঝছেন কি বলছি? এই তিনটারই ইন্ডিভিজুয়াল হাফ লাইফ ডিফারেন্ট। এক্স এর হাফ লাইফের ভ্যালু একটা, ওয়াই হাফ লাইফের ভ্যালু একটা, জেড এর হাফ লাইফের ভ্যালু একটা। তুমি যদি হ্যাঁ, বিকজ দে আর ডিফারেন্ট এলিমেন্টস, সবগুলো ডিফারেন্ট এলিমেন্টস না। একটা হচ্ছে সবগুলো ডিফারেন্ট এলিমেন্ট, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু হচ্ছে তোমাদেরকে আমরা শুরুর ক্লাসে বলছিলাম যে এভরি রেডিওঅ্যাক্টিভ রিঅ্যাকশন হ্যাপেন্স সাচ দ্যাট ইট ক্যান কনভার্ট ইনটু এ মাচ মোর স্টেবল নিউক্লিয়াই। তার মানে হচ্ছে এক্স থেকে ওয়াই যখন কনভার্ট হবে, ওয়াই এর ওভারঅল নিউক্লিয়ার স্টেবিলিটি অ্যাভারেজ এক্স এর থেকে বেশি হবে। তার মানে ওয়াই এর হাফ লাইফ এক্স থেকে কি হওয়ার কথা, কিছু হলেও বেশি হওয়ার কথা, মানে ডিকে করতে সময় বেশি লাগবে। জেড এর হাফ লাইফ ওয়াই থেকে কি হওয়ার কথা, আরো বেশি হওয়ার কথা। পি এর হাফ লাইফ এত বেশি যে সেটাকে আমরা পুরোপুরি স্টেবলি বলতেছি, লেটস সে ইট ডাজন্ট গিভ এনি ডিকে হোয়াটসএভার, ইটস আ স্টেবল আউটকাম। এখন মনে করেন at t equals to 0 টাইমে, at the beginning of our observation, আমরা 100% এক্স এর একটা স্যাম্পল নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করা শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পরেই সেখানে কিছু কি থাকবে, এক্স প্লাস ওয়াই হবে। তারপর সেখানে কিছু কি থাকবে, এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস জেড থাকবে। এক্স এর মান কমে যাচ্ছে, ওয়াই এর মান বাড়তেছে, একটু পর আবার কমতেছে। As x is being converted into y, the concentration of y is increasing. But y itself is also radioactive, so y is going to also decay at a certain rate, and that's going to also slowly convert into z, and z is going to decay at a much smaller rate and going to keep on producing p. So তুমি যদি x equals to 0 সেকেন্ড এই জিনিসটা দেখো, let's say if you take this value at x equals, let's say 3600 সেকেন্ড, মনে করো 1 ঘন্টা ধরলাম, you're going to have a significant portion of x plus y plus z plus p, ঠিক কি না? তার মানে এই 1 ঘন্টা পরে তোমার স্পেসিমেন থেকে যে আয়োনাইজিং রেডিয়েশনের বিমগুলো বের হবে, আলফা 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 বিটার গামা রেডিয়েশনের যে বেরগুলো বের হবে, সেগুলো কিন্তু এক্সক্লুসিভলি কি এক্স থেকে বের হচ্ছে না। তার একটা পোর্শন কভার করতেছে কে, এক্স, আরেকটা পোর্শন কভার করতেছে কে, ওয়াই, আরেকটা পোর্শন কভার করতেছে কে, জেড। সো ওই জিনিসটা আমাদেরকে, ওই লজিকটা মনে রাখতে হবে। এটা নিয়ে তোমাদের নর্মালি থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন হয়, বাট ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন হয় না, বাট ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দিস পার্ট। যে অনেক সময় দেখা যাবে যে এরকম কোন একটা সার্টেন স্পেসিমেনের ওভারঅল অ্যাক্টিভিটি অ্যামাউন্ট আমরা ক্যালকুলেট করে আমরা হিসাব করে বের করলাম যে অ্যাট দ্য এন্ড অফ লেটস সে 1 আওয়ার অ্যাক্টিভিটিটা এত থেকে কমে এত হওয়ার কথা। বাট আমাদের থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছে, বাট practical experience, repeated practical experience prove that the observed activity from the sample was significantly higher than that. Explain a reason for that. এটা likely reason হচ্ছে the isotopes which are produced from the breakdown that itself was also radioactive. So that is also emitting its own radiation, thus increasing the total number of radiation coming out of the sample. Yes, কোশ্চেন হচ্ছে এরকম। আচ্ছা এই কোশ্চেনটা আমি একটু আমি বলতেছি, আমরা একটু পরে তোমাদেরকে ক্যালকুলেশন দেখাবো যে একটা সার্টেন টাইমের পর ইনিশিয়াল অ্যাক্টিভিটি কমে একটা সার্টেন টাইম পরে তোমার কতটুকু হয়, এটা হিসাব করার একটা মেকানিজম একটু পরে দেখাবো। ঠিক আছে? It usually gives us an exponential curve, so it starts from n value and eventually goes down like this. এটা কেন হয় এরকম সেটা একটু আমি ডেরাইভ করে দেখাচ্ছি। আর মনে করেন ইকুয়েশনটা দিয়ে আপনি ক্যালকুলেশন করে একটা সার্টেন ইনিশিয়াল ভ্যালু তোমাকে দেওয়া আছে, তুমি একটা সার্টেন টাইম পরে কত হবে তুমি সেটা ইকুয়েশন থেকে হিসাব করে বের করলা। এই পর্যন্ত তোমার ম্যাথমেটিক্যাল কোশ্চেন করা শেষ। লাস্টে গিয়ে তোমাকে 2 মার্কের একটা কোশ্চেন বলছে দ্যাট however repeated practical experiments done on the sample shows that the overall count rate detected is significantly higher than what we calculated from here. Explain a likely reason for that. There is more than one sources. The most likely common expression হচ্ছে that the isotope that is produced from the decay of X itself was also radioactive. কারণ আমরা যেটা হিসাব করছি সেটা তো একটা এলিমেন্টের জন্য হিসাব করতেছি, টোটাল স্যাম্পলের জন্য হিসাব করছি। আমরা হিসাব করছি কার জন্য, এক্স এর জন্য। এক্স এর গ্রাফ হবে একরকম, ওয়াই এর গ্রাফ হবে কি আরেক রকম। So mathematical equation you can calculate, you can calculate the overall number for one specific isotope. You cannot simultaneously calculate for all isotopes simultaneously within a single equation. Different isotope calculation করতে তোমার আলাদা আলাদা করে হিসাব করে অ্যাড করতে হবে। রিজনিংটা বুঝা যাচ্ছে?
সো এটা হচ্ছে একটা পার্ট। আরেকটা জিনিস যেটা আমাদের বোঝা লাগবে সেটা হচ্ছে রিলেটিভ স্যাম্পলের আমরা নর্মালি হচ্ছে ও এস লেভেলে খুব একটা ছিল না, এটা অলওয়েজে ছিল। আমরা ব্রেকডাউনের যে গ্রাফ সেটা এরকম একটা স্মুথ গ্রাফ দেখে আসছি না? প্র্যাকটিক্যালি গ্রাফটা কিন্তু স্মুথ না। প্র্যাকটিক্যালি গ্রাফটা কিরকম? নো, ইটস নট এ স্ট্রেট লাইন। দেখাই দিচ্ছি, ওয়েট। হোয়াট ডু মিন ডিস্টরশন হয়ে আসে? একটু জিগজ্যাগ থাকে কেন? এক্স্যাক্টলি, ওই জিনিসটা আমি তোমাদের বলতে চাচ্ছিলাম। এক মিনিট। হুম, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, রেডিও। এই যে অ্যাকচুয়াল তুমি যদি একটা সার্টেন এক্সপেরিয়েন্স যদি ভ্যালু নিয়ে ট্রুলি গ্রাফ প্লট করি, you're gonna end up with a zigzag pattern like this. You're gonna always have a little bit of distortions because the iterative process is a random process. But if you draw the base fit smooth line, that's what gives you an linear exponential curve. ঠিক আছে? সো এটার একটা ভালো গ্রাফ ছিল, দাঁড়াও দেখাই তোমাদেরকে। গতকালকে দেখছিলাম, সেভ করে রাখি নাই। হ্যাঁ, ঘোষণা আছে। আচ্ছা, এটা পরে বাই করবো, বেড়া নাই। এটা গেল একটা জিনিস। আচ্ছা, এরপরে ম্যাথমেটিক্যাল যে ডেরিভেশনটা আমাদের লাগবে সেই পার্টটা একটু আমরা দেখি। আচ্ছা, আমরা স্টার্ট ফ্রম দিস টু থিংস। একটা হচ্ছে এই প্রপোর্শনালি দিয়ে স্টার্ট করতেছি, এটা হচ্ছে একটা পার্ট। আর হচ্ছে আমাদের এ এর একটা ইকুয়েশন ছিল এইটা। এই দুটো জিনিস আমাদের কাজে লাগবে, যদি একটু মাথায় রাখেন। আমি রাইট দিস স্টাফ ওভার হিয়ার। সো লেটস সে activity was defined as minus dn by dt. এটা হচ্ছে আমাদের activity definition. And we also have seen that activity of a certain relative sample is directly proportional to the number of undecayed nuclei or remaining nuclei within that sample. এই প্রপোর্শনালিটিটাকে আমরা মানুষ করার জন্য বা ইকুয়েশন বানানোর জন্য একটা কনস্ট্যান্ট দেই। এই কনস্ট্যান্টের নাম হচ্ছে ল্যামডা। এই ল্যামডার নাম হচ্ছে ডিকে কনস্ট্যান্ট, শুধু ল্যামডা। এই ল্যামডার নাম হচ্ছে ডিকে কনস্ট্যান্ট। ডিকে কনস্ট্যান্ট জিনিসটাকে আমরা ডিফাইন করবো কিভাবে সেই জিনিসটা একটু ভালো করে দেখেন। ইটস এ বিট স্লাইটলি কমপ্লিকেটেড. If I place the value of activity over here, it's going to be minus dn by dt, and this is going to be lambda n. সেখানে যদি ল্যামডাকে সাবজেক্ট করি তাহলে কি পাবো বলেন? ল্যামডাকে সাবজেক্ট করলে আসবে হচ্ছে মাইনাস dn by dt ডিভাইড বাই n। এই জিনিসটাকে আমি এভাবে লিখতে পারি, খেয়াল করো বোর্ডে দেখো, মাইনাস dn by dt into 1 by n. I'm going to change these two numbers places. Minus dn by n into 1 by t. বুঝাচ্ছ কি লিখছি? Now I'm going to change it into a fractional term. Minus dn by n divided by dt. If you wonder, এই গ্যাঞ্জামটা কেন করলাম? না, del n by n, del n হচ্ছে চেঞ্জ আর nটা হচ্ছে অরিজিনাল নাম্বার। Not the same thing. They are both numbers, unit নাই, but they are not the same quantity. বুঝে গেছে? আচ্ছা, আমি তোমাদের একটা সিম্পল জিনিস বলি। মনে করো একটা সার্টেন রিলেটিভ স্যাম্পলের মধ্যে 1 মিলিয়ন পার্টিকেল আছে। Because relativity is a কি বলে random process, you cannot specifically determine exactly how many particles will break at a certain given duration of time. Your guess will be always somewhat off, more or less compared to the actual number, approximate number guess করতে পারবা। So if dn number of particles are supposed to be decayed and there is to be n number of total particles, and if you do the ratio of dn by n, what do you call this? This ratio, n is the original number of particles and dn is the likely number of particles. Yeah, exactly. There is a mathematical name for this. Likely happening divided by total possible happening. It's called the probability. It's called what? The probability. হ্যাঁ, যতটুকু ডিকে হয়েছে বা যতটুকু ডিকে হইতে পারে বলে এক্সপেক্ট করতেছি।
মানে ইফ ইউ থিঙ্ক ম্যাথমেটিক্যালি অ্যাট এনি মানে মোট মিলে সবগুলো তো রেডিটিভ আইসোটোপ, সবগুলো তো রেডিটিভ এলিমেন্ট, তো টেকনিক্যালি সবগুলো তো ডিকে হওয়া পসিবল, বা সবগুলো ডিকে হইতেছে না, কিছুটা হইতেছে। সো যতগুলো ডিকে হইতেছে আউট অফ এভরিথিং, ওই রেশিওটাকে আমরা বলতেছি কি ডিএন বাই এন, দ্যাটস কল্ড দ্য ম্যাথমেটিক্যাল প্রবাবিলিটি। সো এখন তুমি যদি এই জিনিসটা হিসাব করো, এই জিনিসটাকে যদি ডিসক্রাইব করতে হয়, হাউ টু ডিসক্রাইব দিস থিং এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ, ডেল এন বাই ডিটিটা আসছিল হচ্ছে আমাদের এই লেফট সাইডের থেকে। আমি এরপরে পুরো জিনিসটাকে ম্যাথমেটিক্যালি রিঅ্যারেঞ্জ করছি সো দ্যাট আই ক্যান লজিক্যালি সে অন দ্য নিউমারেটর উই হ্যাভ দ্য প্রবাবিলিটি অফ ডিকে, অন দ্য ডিনোমিনেটর উই হ্যাভ দ্য টাইম। হ্যাঁ, ওটা নেগেটিভ হয়, সো আমরা ডেফিনেশন তো আসলে নেগেটিভ খুব একটা ম্যাটার করে না। সো দ্য ওয়ে দ্য ডিকে কনস্ট্যান্ট ইজ ডিসক্রাইবড, ডিকে কনস্ট্যান্ট ডেফিনেশনটা তোমাদেরকে দেখাই, জাস্ট এ সেকেন্ড। তোমাদের বই এটা এটা না? হ্যাঁ, মাইক ক্যান্ডেল অ্যান্ড জেফ গুডউইন। দেখেন, probability of decay হচ্ছে minus dn by dn. So probability of decay per unit time, this is the definition of decay constant. এই যে দেখেন, এখানে লেখা আছে for relative decay, how can I select this? Select, okay. Okay. For relative decay, the probability of decay per unit time is constant. This is known as the decay constant lambda. ডিকে কনস্ট্যান্ট ভ্যারি করবে হচ্ছে ফ্রম আইসোটোপ টু আইসোটোপ। একটা সিঙ্গেল আইসোটোপের জন্য ডিকে কনস্ট্যান্ট সবসময় কনস্ট্যান্ট। ফর এক্সাম্পল, তোমার যদি কার্বন 14 থাকে, কার্বন 14 ডিকে কনস্ট্যান্ট সব কার্বন 14 আইসোটোপ অ্যাটমের জন্য বা নিউক্লিয়াসের জন্য এক্স্যাক্টলি ইকুয়াল। দেন ইফ ইউ কনসিডার দ্য নিউক্লিয়ার ডিকে ফর লেটস সে পটাশিয়াম 40, পটাশিয়াম 40 ডিকে কনস্ট্যান্ট ভ্যালু ফিক্সড। সো এটা নিয়েও ম্যাথ আছে, ম্যাথ সামনে দেখাবো। সো এই ডেফিনেশনটা বুঝছেন কিনা? ফর রেডিটিভ ডিকে দ্য ডিকে কনস্ট্যান্ট ল্যামডা ইজ দ্য প্রবাবিলিটি পার ইউনিট টাইম অফ দ্য ডিকে অফ এ নিউক্লিয়াস। এখানে ইম্পর্টেন্ট টার্মটা হচ্ছে এই টার্মটা, ওয়ান নিউক্লিয়াস। একটা নিউক্লিয়াসের ব্রেকডাউন করার প্রবাবিলিটি পার ইউনিট টাইম, মানে প্রতি সেকেন্ডে একটা নিউক্লিয়াস ব্রেক করার সম্ভাবনা কতটুকু, সেটাকে আমরা কি বলতেছি? ডিকে কনস্ট্যান্ট। বলো, হাতুড়ে ছিল। ওকে, এই পর্যন্ত কনভিন্সড? ডেফিনেশন বুঝে গেছে? সিন্স আই ডু নট ওয়ান্ট টু রাইট দ্য ডেফিনেশন, সো আই এম গোনা ডু দ্য মোস্ট অবভিয়াস থিং। হ্যাঁ, নোটসে দেওয়া আছে, নোটসে গুছায় লেখা আছে, ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বদার। ওকে, ডিকে কনস্ট্যান্টের ডেফিনেশনটা আমরা এখান থেকে পাইলাম। আচ্ছা, এখন আসেন আমরা এই ইকুয়েশন নিয়ে গ্যাঞ্জাম করা শুরু করি। কোন ইকুয়েশন নিয়ে? এই যে এই ইকুয়েশন নিয়ে গ্যাঞ্জাম করা শুরু করি। Let's try to work with this thing. Have a look. Minus dn by dt was equal to an. ঠিক আছে? ভুল লিখছি না? হ্যাঁ, ভুল লিখছি। Minus dn by dt was equal to lambda n. এটাকে আমরা সাইড চেঞ্জ করে লিখতেছিলাম হচ্ছে minus dn by n equals to lambda dt. এই ইকুয়েশনটাকে আমরা একটা একটা সার্টেন লিমিটের মধ্যে ইন্টিগ্রেট করব। লিমিটটা কিরকম? Let's say at t equals to 0, our total number of particles was n equals to n naught. At t equals to t, the remaining number of particles is n equals to n. মানে within this much time, the number of particles decayed from this number to this number. nটা হচ্ছে remaining number of particles after t time. আর n টা ছিল কি? Initial number of undecayed nuclei. টিপিক্যালি যেভাবে আমাদের কাজ করে, টিপিক্যালি আমাদের কি বলে ইন্টিগ্রেশনের লিমিট যেভাবে কাজ করে। সো আমরা পুট দোজ লিমিটস ওভার হিয়ার, হ্যাভ এ লুক। আচ্ছা, মাইনাস সাইনটাকে আমরা একটু কষ্ট করে রাইট সাইডে লিখে দিই বিকজ it's going to be convenient for the next part. So integrating this one, dn by n, where the final is n, initial is what? n naught equals to integration of 0 to t minus lambda dt. দেখো আমাদের লিমিট অ্যাপ্লিকেশন ঠিক আছে কিনা? স্টার্টিংটা হচ্ছে লোয়ার লিমিট, ফাইনালটা হচ্ছে আপার লিমিট।
সো এখানে যদি dn বাই n কে আমরা ইয়া করলে পাবো হচ্ছে ln n ইন্ডিকেট করলে এখনই দেখবা দেখবা don't lose hope. Life is built up with false hopes, so don't give up on that. বলেন তো এই ইকুয়েশন এই শেপের ইকুয়েশন আগে কোথাও দেখছেন? এই শেপের ইকুয়েশন কোথায়? ও এটা দেখছি যে কারেন্টের সময়ও দেখছি কোন কারেন্টের সময়? ওই যে আরএমএস এটা তো ওই স্যার ই টু দি পাওয়ার মাইনাস মিউ এক্স, এই যে কি জানি আছে ওই ফর্মুলা। ম্যাথসে না, ফিজিক্সেই দেখছো? ফিজিক্সে কোন চ্যাপ্টার? ফিজিক্সে জি স্যার। চ্যাপ্টার 4। হ্যাঁ, চ্যাপ্টার 4 এর নাম কি? তার সাথে একটা কি ছিল? না, ইলেকট্রিক ফিল্ডের পরের টার্মটা কি ছিল? ক্যাপাসিটর। ক্যাপাসিটি এটা ছিল ক্যাপাসিটর ডিসচার্জ ইকুয়েশনের শেপ। ও হ্যাঁ মনে আছে? কিউ ইকুয়ালস টু কিউ নট ই টু দি পাওয়ার মাইনাস টি বাই আর সি। মেক সেন্স? এখন দেখেন এই যে এক্সপ্রেশনটা আমরা বের করলাম, এই এক্সপ্রেশনটা বের করার জন্য আমরা এই হাউ কাউ করলাম। সো হোয়াট ডাজ দিস এক্সপ্রেশন মিন? বসেন, হোয়াট ডাজ দিস এক্সপ্রেশন মিন? পিপল হ্যাভ আ লুক। হোয়াট দিস গোজ অন টু মিন, সেটা হচ্ছে this equation represents the remaining number of nuclei after t time. আমি বারবার রিমেনিং ওয়ার্ডটাকে খুব স্ট্রংলি হাইলাইট করতেছি, বারবার হাইলাইট করতেছি একটা মাত্র কারণে। তুমি বাসায় চলে গেছিলা? আচ্ছা, ওকে, সরি। দ্য রিমেনিং নাম্বারটাকে আমি বারবার হাইলাইট করছি ফর ওয়ান রিজন। সেটা হচ্ছে যে ইউ শুড থিঙ্ক দ্যাট দিস ইজ দ্য স্টিল অ্যাভেলেবল। সো উই আর অ্যাপ্লাইং দ্যাট এন ফর্মুলা ফর দ্য সেম আইসোটোপ। শুরুতে ছিল এন নট পরিমাণ, এন নট সংখ্যক, পরে গিয়ে কত হয়েছে? টি টাইম পরে রিমেনিং আছে হচ্ছে n। এর মধ্যে তাহলে ডিকে হয়েছে কতগুলা? n not minus n. So if you are ever trying to find out that how many ionizing radiation came out, মাইনাস তখন মাইনাস করতে হবে। কারণ একটা রেডিয়েটিভ আইসোটোপ থেকে একটা আয়োনাইজিং রেডিয়েশন বের হয়ে কনভার্সনটা হয়। ঠিক আছে? সো এই কোশ্চেন পড়ে ভালো করে বোঝা লাগবে। এই কোশ্চেনটাকেও লজিক্যালি আমরা কয়েকটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফর্মেট লিখতে পারি। একটা ফর্মেট হচ্ছে এরকম, বলুন স্ক্রিনে দেখেন, একটু নিচে নামায় নি। আচ্ছা, নিচে যায় না আর তো কথা। ওকে, আমরা একটু আগে দেখছিলাম না যে অ্যাক্টিভিটি ওয়াজ ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এন, মনে আছে? এই কোশ্চেনটা তো বেসিক্যালি এন এর একটা কনভার্সন ফরম্যাট। সো হুইচ মিনস উই ক্যান অলসো রাইট দ্য কারেন্ট অ্যাক্টিভিটি ইকুয়ালস টু ইনিশিয়াল অ্যাক্টিভিটি ইন্টু ই টু দি পাওয়ার মাইনাস ল্যামডা টি। দেখো তো এই কোশ্চেনটা ম্যানেজেবলি অ্যাগ্রিয়েবল কিনা, প্রপোর্শনালিটি আইডিয়া। আচ্ছা, আরেকটা এক্সপ্রেশন আছে, হোয়াট ডাজ দ্য নাম্বার অফ নিউক্লিয়াই অ্যাকচুয়ালি রিপ্রেজেন্ট? Number of nuclei represent number of nuclei, but number of nuclei can be said to be directly proportional to the mass of the isotope of that specimen. কারণ তোমার যত বেশি নাম্বার অফ পার্টিকেল একটা C14 থাকবে, থ্যাংক ইউ, নেসেসারিলি আমাদের কার্বন 14 এর ওভারঅল ম্যাস তত কি হবে? বেশি হবে। এই জিনিসটা ভালো করে বুঝেন। ফিউর পার্টিকলস মিন্স কার্বন 14 এর ওভারঅল ম্যাস কি? কম, রাইট? So I can write this expression in terms of mass as well. Mass of the remaining mass of the reactive isotope equals to initial mass m naught into the power minus lambda t. All of this shebang, হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা সিঙ্গেল আইসোটোপের জন্য ল্যামডা সবসময় সেম, বাট এই সেম ইকুয়েশনটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট টার্মিনোলজির জন্য অ্যাপ্লিকেবল হয়। লাস্টলি যে জিনিসটা আমি দেখাচ্ছি, বলবান স্ক্রিনে দেখেন, আই ক্যান অলসো রাইট দিস ওয়ে, রিমেইনিং পার্সেন্টেজ equals to 100% into e to the power minus lambda t। দেখো তো এটা বুঝো কিনা?
ডিগ্রি কনস্ট্যান্ট টাইমস টাইম 0.1% 100%. Start from business. হুম আলাদা ভাবে বুঝছি। আমি বুঝাচ্ছি। মনে করো তুমি টোটাল ইনিশিয়াল নাম্বার অফ পার্টিকেলকে বললা হচ্ছে 100%, ঠিক আছে? তো একটা সার্টেন টাইম পরে আমাদের বাকি আছে হচ্ছে এন গুলা। ওটাই বলতেছি যে তোমার রিমেনিং পার্সেন্ট, মনে করো আমি তোমাকে বললাম যে কোনো একটা সার্টেন রেডিটিভ আইসোটোপ হচ্ছে তার একটা সার্টেন ডিগ্রি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দেওয়া আছে, আই জাস্ট ডিগ্রি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু দেওয়া নাই, তোমাকে আমি বললাম যে একটা সার্টেন রেডিটিভ আইসোটোপের ডিগ্রি কনস্ট্যান্ট ভ্যালু বাই করতে হবে। But I just told you that in 8.5 hours of time it decayed by 17%. So NO by N to 7. No, পুরাটা 7. no. Read the question carefully. There is one single preposition that is gonna mess with you. 8 by 7. তাহলে তো 100 minus 70 তারপর 83% হচ্ছে রিমেইনিং, ঠিক আছে? So what this would mean, 83%, which is the current remaining portion, should be equals to 100% into e to the power minus lambda, এবং এরপর হচ্ছে তুমি এই ডিগ্রি কনস্ট্যান্টকে তুমি এখানে যদি তুমি সরাসরি 8.5 বসাও, আলটিমেটলি তোমার ল্যামডা আসবে হচ্ছে পার আওয়ারে। আর যদি তুমি 8.5 কে যদি মিনিটে কনভার্ট করে বসাও, আলটিমেটলি ল্যামডা আসবে পার মিনিটে। যদি সেকেন্ডে কনভার্ট করে বসাও, আলটিমেটলি ল্যামডা আসবে পার সেকেন্ডে। এই হিসাব বুঝা গেছে? পার্সেন্টেজের কনসেপ্ট বুঝা গেছে? So, এই হচ্ছে আমাদের ডিকনসেন্ট্রেটেড ওভারঅল হাবিজাবি। সো এই জিনিসটাকে যদি লাস্টলি গ্রাফে আমরা করে দেখাই, দ্য গ্রাফ ইজ সাপোজ টু লুক লাইক দিস। এটা হচ্ছে আমাদের এক্স ওয়াই অ্যাক্সিস। ওয়াই অ্যাক্সিস আমাদের অনেকগুলা ডিফারেন্ট ভ্যারিয়েবল থাকা পসিবল। কি কি থাকা পসিবল? নাম্বার অফ রিমেনিং পার্টিকলস থাকা পসিবল, নাম্বার অফ পার্টিকলস থাকা পসিবল, অ্যাক্টিভিটি থাকা পসিবল, ম্যাস থাকা পসিবল, পার্সেন্টেজ থাকা পসিবল। বুঝা যাচ্ছে? এটা হচ্ছে তোমার ইনিশিয়াল ভ্যালু। ইনিশিয়াল ভ্যালুর নাম কি কি হইতে পারে? এন নট হইতে পারে, এ নট হইতে পারে, এম নট হইতে পারে, 100% হইতে পারে। If you plot this thing with respect to the curve, this one, you're going to end up with a shape that's supposed to be asymptote. So I'm going to try to make this an asymptote curve, somewhat like this. And then from different part, you're going to get different values. এবং আমাদের এই রেডিটিভিটি প্রসেসের গ্রাফটা এমন হয় যে আমরা যদি এক্স্যাক্টলি ইনিশিয়াল ভ্যালুর হাফ ভ্যালুটা বের করি, এই এই টাইমটাকে আমরা কি বলি? ইনিশিয়াল অ্যামাউন্টটা হাফ হয়ে যে টাইমটা লাগে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে হাফ লাইফ। এই টাইমটা যদি আরেকবার হাফ করো, লেটস সে এইটুকু যদি আরেকবার হাফ করি, you're gonna end up with a place somewhere around here. আমি ইচ্ছা করে একটু কনভলিউট করতেছি টু মেক মাই গ্রাফ ইউনিফর্ম, বিকজ দিস ইজ নট ম্যাথমেটিক্যালি কারেক্ট। সো এটা হচ্ছে আরেকটা হাফ লাইফ। সো তুমি যতবার হাফ করতে থাকবে ততবার তোমার অ্যাডিশনাল কি একটা করে বেশি হাফ লাইফ অ্যাড হতে থাকবে। বুঝাচ্ছে? এটা হচ্ছে আমাদের কনস্ট্যান্ট। ইফ ইউ ওয়ান্ডার যে আমরা এখানে আসলে শিখতেছি কোন জিনিসটা, এটা একটু ভালো করে খেয়াল করেন। ও লেভেলসে যখন আমরা হাফ লাইফ দিয়ে ক্যালকুলেশন করছি, যখন আমরা হাফ লাইফ দিয়ে ক্যালকুলেশন করছি, হোয়াট উই অ্যাকচুয়ালি লার্নড ওয়াজ দ্যাট হাফ লাইফ ক্যালকুলেশনের জন্য আমাদের সবসময় আমাদের অ্যাভেলেবল অ্যামাউন্ট অফ টাইম বা কনসিডারেবল অ্যামাউন্ট অফ টাইম ওয়াজ এ ফুল মাল্টিপল অফ দ্য হাফ লাইফ ডিউরেশন। মনে করো তোমাকে একটা সার্টেন স্পেসিমেনের জন্য বলছে হাফ লাইফ হচ্ছে 10 মিনিট, তোমাকে বের করতে বলছে এক্স্যাক্টলি 1 আওয়ার পরে কতটুকু বাকি আছে। সো ইউ নিউ দিস ওয়াজ এক্স্যাক্টলি হাউ মেনি হাফ লাইফস? 6 হাফ লাইফস। ইউ নিউ দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য নাম্বার n ইন্টু হাফ টু দি পাওয়ার 6। বাট আমরা কখনোই তোমাদের গোলবেসে বলি নাই যে এক্স্যাক্টলি 72 মিনিট পরে কতটুকু বাকি থাকবে। উই নেভার আস্কড ইউ কোশ্চেনস অ্যাবাউট ফ্র্যাকশনস, বাট দিস ইজ এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইউ আর লার্নিং রাইট নাও। এই যে ডিকে কনস্ট্যান্ট যে ইকুয়েশন আমরা পাইলাম, এই ইকুয়েশন থেকে আমরা কি বের করতে পারবো? যে কোনো ফ্র্যাকশনাল অ্যামাউন্ট অফ টাইমে রিমেনিং অ্যামাউন্ট বের করতে পারবো। সো নাও উই আর লার্নিং দিস এজ এ কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল। হোয়াট ইউ লার্ন ইন ও লেভেলস ওয়াজ এ ডিসক্রিট ভ্যারিয়েবল। বুঝাচ্ছে কি বলছে? গেল। লাস্টলি একটা জিনিস আমাদের দেখা লাগবে, সেটা হচ্ছে হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন ল্যামডা অ্যান্ড হাফ লাইফ। হাফ লাইফের একটা সিম্বল ওরা ইউজ করে বইতে, সেটা হচ্ছে সম্ভবত টাও। একটু আমি কনফার্ম করতেছি, দাঁড়াও। না, টি হাফ, টি সাবস্ক্রিপ্ট হাফ, এই যে এই সিম্বলটা ইউজ করতেছে। সো এখানে ইউজ দ্যাট সিম্বল অ্যাজ ওয়েল। আচ্ছা, এই জিনিসটা একটু দেখেন, আমি লিখে দেখাচ্ছি। লেটস সে ল্যামডা অ্যান্ড টি হাফ রিলেশন।
If you write the equation look like this: n equals to n naught. Why my n's look that bad? n naught e to the power minus lambda t. এখন আমরা এখানে কিছু লজিক অ্যাপ্লাই করি। লজিকগুলো কি কি খেয়াল করেন? If t equals to t half, then n should be equals to n naught by 2. এটা কি বুঝো? আগে দেখো, দেখে বলো বুঝো কিনা। তার সাথে তো এর মতো এক্স্যাক্টলি যদি এভাবে বের করি n of x ইকুয়াল টু ওখান থেকে ডাইরেক্ট এক্স্যাক্টলি সো ওই লজিকটাই আমি স্যান্ডেসে লিখছি। ওটা তো মৌলবেসে করছে, ওটা তো একটু আগে দেখালাম যে আমাদের ফুল মাল্টিপল আসলে যেখানে আমাদের 1 আওয়ার যদি বলতো তখন আমরা হচ্ছে হাফ টু দি পাওয়ার 6 দিয়ে বের করতাম। ওই হাফ টু দি পাওয়ার 6 পর্যন্ত হচ্ছে আমাদের ওলবেস পর্যন্ত গেছে। বাট দ্য মোমেন্ট ইউ আর ট্রাইং টু গো ফর ফ্র্যাকশনস অফ মাল্টিপল অফ হাফ লাইফ, মানে 10 মিনিটের ফুল মাল্টিপল না, 72 মিনিটস, তখন তোমার হচ্ছে এই ইকুয়েশন ইউজ করে কাজ করা লাগবে। এই কোশ্চেন এ এই এই ইকুয়েশন ম্যাথসের বা না, এই ইকুয়েশন ইউজ করে সলভ করা লাগবে। বর্ণের হচ্ছে এটা ডিরাইভ হয়েছে। মানে আমরা যে সিস্টেমে হচ্ছে ক্যাপাসিটির ইকুয়েশন সলভ করছিলাম, সিমিলার মেকানিজম। আচ্ছা পোলমান দেখেন, এই ভ্যালু দুটো আমি এখন এই ইকুয়েশনে বসাবো। সো আই এম গোনা পুট দোজ ইকুয়েশনস ওভার হিয়ার। সো ইটস গোনা লুক লাইক n naught by 2 equals to, বলেন, আর n naught e to the power minus lambda into t half। n naught বাদ থাকলো হচ্ছে half equals to e to the power minus lambda into t half। যদি আমি ইনভার্স করে দিই তাহলে 2 equals to হবে হচ্ছে e to the power lambda into, অবশ্যই লন নেব, লন নিলে কি আসবে, ln 2 equals to lambda into t half। এটাই হচ্ছে প্রাইমারি ইকুয়েশন, ঠিক আছে? এটা একটু মাথায় মনে রাখেন। তাহলে ওখান থেকে আমি লিখতে হবে এটা যে ল্যামডা ক্যান বি রিটেন অ্যাজ ln 2 ডিভাইড বাই t হাফ, অথবা আমরা এটাও লিখতে পারি যে t হাফ ইকুয়ালস টু কি, হাফ লাইফ ইকুয়ালস টু হচ্ছে ln 2 ডিভাইড বাই ল্যামডা। ইফ ইউ ওয়ান্ডার যে এটা কেন, এটা আমাদের কেন করা লাগবে, এক্সাম করার সময় মনে করো তোমাকে বললাম যে আমি এন এর ভ্যালু দিয়ে দিছি, তোমাকে আমি এন নোটটা বের করতে বলছি, এন্ড অবশ্যই এটা বের করার জন্য আমাদের টি দেওয়া থাকতে হবে, টিটাও দেওয়া আছে। কিন্তু কোশ্চেনে সরাসরি হাফ লাইফটা এই ল্যামডা ভ্যালু দেয় নাই। কোশ্চেনে কি করবে তারা, তোমাকে টি হাফের ভ্যালুটা দিয়ে দিবে। তুমি ডিরাইভ করে নিতে পারো, অথবা তুমি এটা সরাসরি মুখস্থ রাখতে পারো। এই ফর্মুলাটা মনে হয় আমাদের ফর্মুলা শিটে থাকে, তারপরে দেখছেন। লং টুর একটা ভ্যালু দেওয়া থাকে 0.693। রিঅ্যাকশন টাইম ওই যে এইরকম করে যে মানে, ওই তো হ্যাঁ, ওই তো মানে তুমি এই ন্যাচারাল লগারিদম কেন আমাদের জন্য এত বেশি ইন্টারেস্টিং, মানে এক্সপোনেনশিয়াল মানে বেসড লগারিদম কেন এত বেশি ইন্টারেস্ট, বিকজ দিস থিং পপস আপ ইন আ লট অফ অ্যাকচুয়াল ন্যাচারাল কেসেস। ওই জন্যই আমরা এই নাম্বারটা নিয়ে এত বেশি ফ্যাসিনেটেড। বুঝে গেছে এই পর্যন্ত? আচ্ছা আমরা ম্যাথস করা শুরু করি। কোর ক্লাস লেকচার প্রিটি মাচ এইটুকু পর্যন্ত। আপনারা বুকলেট বের করেন, লেট মি হেল্প ইউ উইথ সাম অফ দ্য প্রবলেমস। তোমরা একদম শুরু প্রবলেম থেকে স্টার্ট করো, কোথাও কোনো স্কিপ করার দরকার নেই, এক পাশ থেকে করে যেতে থাকো, তারপর আমি কিছু প্রবলেম তোমাদেরকে মার্ক করে দিতেছি যে এরিয়াটা ট্রাই করলে একটু ভালো হয়। এটা কোনটা যেন, নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের বুকলেট, এটা তো হচ্ছে নোট, এটা কোয়ান্টাম ফিজিক্স, এটা হচ্ছে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। আপনারা শুরু করেন, আমি আপনাদের সাথে করতেছি। হুম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ
Beryllium-47 is produced by an upper atmosphere and then sinks down onto the Earth's surface. Nuclear barium-7 decays with a half-life of 53.3 days to form stable nuclei. The activity of sample of beryllium-7 on a tree leaf is 39 millibecquerel. Show that the decay constant of beryllium is এত। আচ্ছা, এটা পারা যাবে। ল্যামডা ইকুয়ালস টু হচ্ছে লন 2 ডিভাইড বাই টি হাফ। যদি এখানে পার সেকেন্ড দিতে বসতে মানে 53.3 ডেজকে আমার কি করা লাগবে? সেকেন্ডে কনভার্ট করা লাগবে। করো। 53.3 ইন্টু 24 ইন্টু 3600। বুঝো? দিনকে আগে ঘন্টায় কনভার্ট করছি, ঘন্টাকে তারপর সেকেন্ডে কনভার্ট করছি। ঠিক আছে, বসান, এটা বসায় দেখেন কত আসে। হ্যাঁ হ্যাঁ, নট লাইকলি। নিউক্লিওফিসে পেস্ট কি স্ট্যান্ডার্ড সিস্টেম? হ্যাঁ।
Expect to লাগে মার্কে বের করে দিল তো একটা লাইক প্রোগ্রাম লাইক ফ্যান্সিপ এন্ড আমার ফর্মুলা দিতে বেরিয়াম 7 একটা ওয়েট ওয়েট ও এই যে এটা থেকে এ ইকুয়ালস টু হচ্ছে হুম, দেখো মনে আছে তুমি ল্যামডা বের করছো তোমার ওভারঅল অ্যাক্টিভিটি দেওয়া আছে এখানে তুমি এন বের করবা ওই এটা কি না এটা মিলি মিলি ব্যাকারেল থার্ড মিলি ব্যাকারেল তো এটা তুমি এখানে বসাবা ল্যামডা ভ্যালু এখানে বসাবা এখানে তোমার এনটা বের হবে and once you get the number of particles then you can calculate it into mass because number of particles কে তুমি আগে মোলে কনভার্ট করবা 1 mole equals হচ্ছে 7 গ্রাম because mass number 7 ওখান থেকে ইউনিটের মাস হতে বের হবে বুঝছো অথবা অথবা তুমি আরেকটা কাজ করতে পারো নাম্বার অফ পার্টিকেলস বের করো নাম্বার অফ পার্টিকেলস কেমন বুঝছো কিনা এরপর তুমি যে কাজটা করতে পারো সেটা হচ্ছে একটা বেরিলিয়াম অ্যাটমের মাস কত হওয়ার কথা 7 ইন্টু কত ইউ ইউ এর ভ্যালু কত আমি বোর্ড লিখে দিচ্ছি ওইটা আমার ইনিশিয়াল না না ওটা হ্যাঁ এটা হচ্ছে এই মুহূর্তে আছে হ্যাঁ ওইটা ইকুয়ালস টু ল্যামডা ই ইন পাওয়ার তুমি 7 না হ্যাঁ এটা তোমাদের তো এখানে আমাদের জিকে রেট বের করতে পারবে আমি বলছি যে আমরা ম্যাথস তো বের হবে না স্যার আমরা লিখ তো একটা সার্টেন এলিমেন্ট তো এই মুহূর্তে কত কত কেজি বা কত মিলিগ্রাম বা কত ন্যানোগ্রাম বা কত কিলোগ্রাম বেরিলিয়াম পড়ছে সিকে করার পরে বলেন না হ্যাঁ শুনবে কারণ এটা হাফ লাইফ তো অনেক বড় তো তুমি যদি এটা একটা সার্টেন ডিউরেশন অবজেক্ট সেকেন্ড যদি অবজার্ভ করো লেটস সি ইউ ক্যান টেক দা measurement for let's say 5-10 seconds it's not going to be significant not to the level of the unit base ওই জন্য you can work জাস্ট এটাই ফাইনাল করে গেছি এটা হলো সামনে বলো একটা মলিকিউলার মলিকিউলার একটা হলো ম্যাস পাইলে যেটা তুমি নামটা বললে তোরা সব মলিকিউলার না সব পুরো স্পেসিফিক ম্যাস পেয়ে গেল অতএব বল নাম্বার দিয়ে প্রয়োগ করতে হবে এমনি বল নাম্বার কভার করলে সেটা 7 গ্রাম দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে প্রয়োগ করতে পারবে ফাইন ট্রাই করে না পারলে আমি সলিউশন দেখাচ্ছি মানে ভালো সলিউশন দেখাচ্ছি you're in luck বলুন তো কেন কারণ নিউক্লিওফিস নোটসে কিছু গ্যাঞ্জাম ছিল তোমার সেই গ্যাঞ্জাম পোহাইতে হবে না ইয়েস
তা তো জানি না, বের করতেছি দাঁড়াও। এটা কোন ইয়ারের কোশ্চেন? FN 1642, দেখতেছি, ওয়েট। March 16। কত নম্বর কোশ্চেন এটা? ল ওকে, 3.0 10 to the minus 21 মিলছে, সাবাস, লাভ ইউ। আর তারপরটা দিকে এখন তোমার দিকে হিসাব করা লাগবে, বলো। পাওয়ারফুল আসলে তুমি কোথায় কেন কোথায় মেসে দিয়েছে, মিলি মিলি জোট মানে সিরিজ চলা। ওরা ডাক্তার তো বলছো হাই তুমি যদি বলে আমি আমি তাহলে তুমি আমার কাছে করে লাভ কি? You are not lying. Why? পরীক্ষা কি এগুলো করো? না না পরীক্ষা তো বাকি প্র্যাকটিস করি তোমার জীবন থেকে তোমার কাছে শুধু 26 আসছে। ক্যালকুলেটর ল্যামডা হলো হচ্ছে 10 to the minus 7, আমরা পারি 10 to the minus 7। 505 -7 হ্যাঁ, কিন্তু দেয়া করছো। এখানে স্যার একটু সাড়ে তিন বছর কি? সিনেমাটা করেন। সিনেমার কি বলছে? The leaf is covered so that the no further beryllium-7 is added to the existing sample from the atmosphere. Calculate the time that must elapse before the activity of the sample reduced to 2 millibecquerel, not by. So final value হচ্ছে এটা। So এটা বেসিক লগারিদমিক ইকুয়েশন সলভ করেন, পাওয়ার কথা। হ্যাঁ, এরপরে বাইন্ডিং এনার্জি কোশ্চেন চলে আসে। ইয়েস, লাভ ইউ। বাইন্ডিং এনার্জি কোশ্চেন করবা। লগারিদমিক সলভটা করেন, সলভটা করে দেখেন কত আসে। আনসার হচ্ছে 2.0 10 to the 7। মিলছে? পরটা করো। কোথায় এখানে কমপ্লেক্সিটি ডিপেন্ডেন্ট প্রবলেম দেওয়া আছে, একটা পর্যায়ে কি আপনাদের গ্রাফ আঁকতে হইতে পারে। গ্রাফ আঁকার প্রবলেম করে তুমি পড়াই বলতে পারে। Also, it's not a test, so if you're trying to write definitions perfectly, you can look up from the notes. Notes থেকে দেখে কপি করে লেখেন, তাও পড়া হয় এবং মুখস্থ বেটার হয়। So আন্দাজে ভুল লেখা, that's difficult.
6 months. Also, this went to the washing machine.
এটার আনসার দেখাবো। এটা হচ্ছে FM 1742 বের করতেছি। কত নম্বর? টুয়েলভ বি 1 আসছে 4.59 টেন মাইনাস 3U। মিলছে? পরেরগুলা সো ওরা দুইটা ডিফারেন্ট আনসার অ্যাকসেপ্ট করছে। যদি ইকুয়াল টু MC স্কোয়ার দিয়ে করো তাহলে 6.9 হলেও মার্কস দিবে, অথবা যদি হচ্ছে 1 ইউর ইকুইভ্যালেন্ট এনার্জি হচ্ছে 1031 মেগাইলেকট্রন ভোল্ট আপ টু 3SF যদি জাজ করো, সেটা দিয়ে হিসাব করলেও তোমাকে 6.8 মার্কস দিবে। দুটোর জন্য মার্কস দিছে। ইলেকট্রন বলতে কিভাবে করতে? ইলেকট্রন ভর্তি করার সিস্টেম হচ্ছে কিরকম দেখাচ্ছি।
এই যে 1 ইলেকট্রন ভোল্টের ক্যালকুলেশন করলে আমরা আলটিমেটলি এই জিনিসটা পাই যে 1.6 × 10⁻⁹ জুল হচ্ছে আমাদের 1 ইলেকট্রন ভোল্ট। তাইলে অলটুগেদার এক ইউতে আসে হচ্ছে এত ইলেকট্রন ভোল্ট, 933.75 × 10⁻⁶, or you can say 934 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট আপ টু 3SF অথবা 930 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট ফর 2SF। সো এই ভ্যালুটা যদি তোমার মুখস্থ থাকে তুমি সরাসরি এই ভ্যালুটা ইউজ করতে পারবা। এটা ইউজ করে তোমার স্লাইটলি ডিফারেন্ট নাম্বার আসতে পারে, ওটাও অ্যাকসেপ্টেবল। মিলছে এটা? এই 3 নাম্বারটা পারছেন লাস্টেরটা? এটা হচ্ছে যেখানে মার্ক লুজ হয়। State and explain whether the energy of the gamma ray photon is equal to the energy released in the reaction. The answer would be no. কেন নো? কারণ আলটিমেটলি আমাদের এই ব্রেকডাউন হওয়ার সময় কই গেল ইউরেনিয়াম ফিউশন রিঅ্যাকশন না এটা? না, আলফা ডিকে, সরি। ইউরেনিয়ামটা ছিল ইনিশিয়ালি স্টেশনারি, বাট তোমার যখন ব্রেকডাউন হবে তখন থোরিয়াম এবং হিলিয়াম নিউক্লিয়াসের অল্প কিছু কাইনেটিক এনার্জি থাকবে, বাকি এনার্জিটুকু আসবে হচ্ছে গামা ফোটনে। সো ওভারঅল রিঅ্যাকশনের যে টোটাল এনার্জি আমরা এখান থেকে হিসাব করতে পারছি, এই টোটাল এনার্জি গামা ফোটন হিসেবে আসবে না, কিছু এনার্জি কই যাবে থোরিয়াম এবং আলফা পার্টিকেলের কে হিসেবে থাকবে, আর বাকিটুকু আসবে হচ্ছে গামা ফোটন হিসেবে। সো ওই পার্টটা এখানে গুছায় লেখা আছে। মাস্কিমা ল্যাঙ্গুয়েজটা দেখেন, thorium nucleus or helium nucleus or product of the nucleus has kinetic energy, so energy gamma photon must be less than the energy released. মনে করো তোমার অলটুগেদার এনার্জি রিলিজ হচ্ছে এতটুকু, এই এনার্জির একটা পোর্শন থাকবে থোরিয়ামে কে হিসেবে, আরেকটা পোর্শন থাকবে হচ্ছে আলফা পার্টিকেলের কে হিসেবে, আরেকটা পার্টিকেল থাকবে হচ্ছে গামা ফোটনের কে হিসেবে। আমি যদি এই জিনিসটা একটু এঁকে দেখাই, দিস ইজ সামথিং ইউ নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড। লেটস সে this was the uranium nucleus to begin with, which was initially perfectly stationary. Once it undergoes the breakdown process, it's going to break apart into 3 different parts. একটা হচ্ছে কি টিএইচ, আরেকটা হচ্ছে কি আলফা, আরেকটা হচ্ছে কি গামা ফোটন। These 3 things are going to shoot each other in such way, in such a way that their overall momentum vector sum কি হতে হবে? 0 হতে হবে। What some 0 হতে হবে, কারণ ইনিশিয়ালি আমাদের ইউরেনিয়াম নিউক্লিয়াসের মোমেন্টাম কত ছিল? 0 ছিল, বিকজ ইট ওয়াজ স্টেশনারি পার্টিকেল টু অ্যাজ পার দ্য ডেসক্রিপশন। সো ওই জিনিসটার জন্য অলটুগেদার আমরা এখানে আমাদের এইটারও কিছু কেই থাকার কথা, এটারও কিছু কেই থাকার কথা, আর এই দুটা কেই থেকে টোটাল এনার্জি সাবট্রাক্ট করলে যতটুকু থাকে অতটুকু আসবে হচ্ছে গামা ফোটন এনার্জি। সো এনার্জি ইজ গেটিং ডিস্ট্রিবিউটেড ইনটু 3 পার্টস। সো ওই জন্য গামা ফোটনের এনার্জি টোটাল 6.8 ইন্টু 10⁻13 জুল হবে না, কিছু এনার্জি কম হবে, ওইটাই লিখছে। Thorium nucleus or helium nucleus product of nucleus kinetic energy of gamma photon must be less than the energy released. এটা এক্সিমেন্স রিপোর্টে একটু দেখা যাক। There might be some, what can I say, devastating insight about it. মনটা এভাবে কনজার্ভ হয়, বাট ফুল এভাবে হওয়ার কথা না, কারণ হচ্ছে আমি আঁকছি তো হচ্ছে নট টু স্কেল, বিকজ থোরিয়ামের ম্যাস অনেক বেশি। নর্মালি যখন হয় তো মোস্টলি থোরিয়াম হচ্ছে একদিকে বের হয়, আলফা পার্টিকেলও হচ্ছে অলমোস্ট ইন দ্য সেম ডিরেকশন বাট উইথ স্লাইট বিট অফ অ্যাঙ্গেল বের হবে, and the gamma photons should be pretty much vertical, so that এই দুইটার টোটাল মোমেন্টাম সাম থোরিয়ামের সাথে সমান হয়। সো ইয়া, মানে থোরিয়াম ডিরেকশন এন্ড আলফা পার্টিকেল উড বি কোয়াইট লিনিয়ার বাট নট এক্স্যাক্টলি লিনিয়ার, কারণ গামা ফোটনের একটা মোমেন্টাম থাকবে। আচ্ছা, এক্সিবিশন রিপোর্ট দিতে চাইছিলাম। The most candidates did not answer consider the other purpose of the reaction and had the fact that the helium and the thorium would have kinetic energy. আচ্ছা, that was the most common mistake. তারপরটাতে যান, এটা গুছায় লেখা শেষ করে পরটাতে আসেন। এই যে ডিকে কনসেপ্টের কোশ্চেন চলে আসছে, ভেরি গুড। তোমরা কেউ চানাচুর খাবা? You can say yes. ধরো।
Probability of decay. হুম। হুম। এই যে ডেরিভেশন করতে বলছে, এই ডেরিভেশন করে করে দেখো। আচ্ছা, ডেরিভেশনের প্রসেসটা তোমরা ইন জেনারেল জানো, বাট 2 মার্কের জন্য আমাদের কতটুকু লেখা দরকার? ডু ইউ রাইট দ্য হোল থিং উইথ দ্য টোটাল কনভার্সন এন্ড হাউ মেনি স্টেপস ডু ইউ শো? 2 মার্কের জন্য কতটুকু লেখা দরকার সেটা আমি তোমাকে মার্কস থেকে দেখাচ্ছি। ফেব্রুয়ারি মার্চ 1842। A equals to A not equals to A not into e to the minus lambda t. After 1/2 life, half A not equals to এত। সো এই দুটো ইকুয়েশন, দুটো ইনফরমেশন সাইমালটেনিয়াসলি মেনশন করার জন্য হচ্ছে 1 মার্ক দিছে। সো দিস বেসিক্যালি স্টিলিং মার্কস ফ্রম ইউ। দে শুড হ্যাভ গিভেন 2 মার্কস ওভার হিয়ার। দেন টোটাল ক্যালকুলেশন করার পর অ্যান্ড লগ নেওয়ার পর অল টুগেদার আসবে হচ্ছে ফাইনাল এক্সপ্রেশন। ইন মাই অপিনিয়ন দিস কোশ্চেন শুড হ্যাভ 4 মার্কস, কারণ এখানে টোটাল দেখা যাচ্ছে কত কত মার্ক। দেখো, এই কোশ্চেনের জন্য 1 মার্ক, একটা হাফ লাইফ পর এটা হওয়ার কথা, সেখান থেকে তোমার আলটিমেটলি এক্সপোনেনশিয়াল ইকুয়েশন হবে এরকম, অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি ইউ গানা হ্যাভ টু টেক লগ টু গেট দ্য ফাইনাল এক্সপ্রেশন। মিনিমাম 3 মার্ক থাকা উচিত, বাট দিস ইজ 2 মার্ক, সো ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য টোটাল ওয়ার্ক এনিওয়ে। এটা আপনারা এখান থেকে দেখে করতে পারেন, সমস্যা নাই। এই যে মার্কস কি ওরা অ্যাক্টিভিটি দিয়ে করছে, তোমরা চাইলে নাম্বার দিয়ে করতে পারো, ইউ উইল গোনা গেট ইকুয়াল মার্কস আইদার ওয়ে, কারণ আলটিমেটলি নাম্বার দিয়ে করো বা হচ্ছে অ্যাক্টিভিটি দিয়ে করো, বোথ সাইডে আমাদের ওই নট নট ভ্যালু দুটা কাটাকাটি চলে যাবে, সো ইটস নট গোনা ম্যাটার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। মন করে রাখবে, কালকে কালকে বড় আছে। হুম, হুম, দুটো দিন নতুন কাটিয়ে দাও। প্রিন্টার লাগবে কিছু? ওই যে ওই পাশে রাখছি আমি, খালিটা খালিটা ওখানে রাখছি বাবা। হ্যাঁ, হুম, ওই প্রিন্টার পাশে খালিটা রাখছি। ওকে, বল।
এগুলো দুইটা আছে পড়া। ঠিক আছে, হবে ভালো হবে। ঠিক আছে, আর উল্টাও, আর উল্টাও। পয়েন্ট অফ ভিউসের পরেরটা হচ্ছে রেডিয়েটিভ, উল্টাও। এটা হচ্ছে রেডিয়েটিভ বুক নোটস, তারপর রেডিয়েটিভ বুকলেট, বুঝছো? ওকে, দ্যাটস এ ভেরি ইন্টারেস্টিং কোশ্চেন। এরকম কেন? আচ্ছা, সো এই হচ্ছে সোডিয়াম, এটাকে আমরা একটা বড় একটা বিকারের মধ্যে ওয়াটারের মধ্যে মিক্স করছি। হ্যাঁ, না, সোডিয়াম সলিউশন, small volume of solution of some sort of sodium salt, but sodium 24, not 23. So what happens, যখন আমরা মিক্স করছি তখন টোটাল সলিউশনের অ্যাক্টিভিটি ছিল এইটা, 36 আওয়ার্স পরে আমাদের অ্যাক্টিভিটি কমে আসবে। সো ওভারঅল ইয়া কত কমবে সেটা আমরা বাই করতে পারবো। টোটাল সলিউশনের অ্যাক্টিভিটি কত হওয়ার কথা সেটা বের করা পসিবল। এবার বলছে হচ্ছে 5 সেন্টিমিটার কিউব স্যাম্পল নিয়ে, এখান থেকে আবার যখন 5 সেন্টিমিটার স্যাম্পল নিচ্ছে, ফর এক্সাম্পল এই 5 সেম কিউবের অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে 1.2 বেকারেল। হ্যাঁ, ল্যামডা বের করা লাগবে। আমি চিন্তা করছি ম্যাথটা কাজ করবে কিভাবে 4 মার্কের জন্য। রাইট, আমাদের টাইম মতো আওয়ারে দেওয়া না, সো আমাদের কষ্ট করে আর এটাকে সেকেন্ডে কনভার্ট না করি, আওয়ারে কনভার্ট করলে এটা কত হয় দেখো তো। ln 2 ডিভাইডেড বাই
formula derive to সেভাবে কি volume দিয়েও করা যায়? না, $36 বলছো তাই না? ইয়ে, বুঝেন কি করছি? প্রথমে বের করছি যে আমাদের টোটাল যে সলিউশন আছে, টোটাল সলিউশনের ওভারঅল অ্যাক্টিভিটি 36 আওয়ার পর কমে মোট কত হওয়ার কথা। সো ইফ ইউ কনসিডার দ্য এন্টায়ারিটি অফ দ্য সোডিয়াম সলিউশন, 36 আওয়ার পরে, ইনিশিয়ালি 36 আওয়ার আগে ছিল হচ্ছে তার এই পরিমাণ অ্যাক্টিভিটি, বাট তুমি যখন এই টোটাল জিনিসটাকে হচ্ছে বিগার একটা সলিউশনে মিক্স করবা, তখন তোমার টোটাল অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য হোল থিং উড বি এক্স্যাক্টলি সেম। মানে অ্যাক্টিভিটি মানে হচ্ছে টোটাল রেডিটিভ আউটকাম। আগে একটা অল্প জায়গায় ছিল, এখন বেশি জায়গায় কি হয়েছে, ছড়ায় গেছে। So at t equals to 0, the entirety of the sodium water solution should have the same activity. After 36 hours, কতটুকু activity হবে সেটা আমি এখানে বের করলাম। That is applicable for the entirety of the solution. All right. Then comes the math, যে আমাদের 5 cm কিউব ওয়াটারের স্যাম্পলের অ্যাক্টিভিটি হচ্ছে 1.2 becquerel, তাহলে 1.2 becquerel comes from 5 cm কিউব ওয়াটার, তাহলে 1 becquerel এর জন্য কত হয়, তাহলে এই পরিমাণ becquerel পাইতে হলে মোট কতটুকু ওয়াটার লাগবে সেটা আমি এখন ইউনিটের মেথড দিয়ে বের করছি। বুঝে গেছে কি? করো। হ্যাঁ হ্যাঁ, 4 মার্ক। What the effort? হুম, কোশ্চেনটার লেন্থ অনেক বড়। একটা সলিউশনকে একবার হচ্ছে ওয়াটারে মিক্স করছে, ওখান থেকে আবার একটা স্যাম্পল বের করছে, তো ওই জন্য জিনিসটা ভিজুয়ালাইজ করা ডিফিকাল্ট। It was nice.
What? Hmm? কোনটা বাবা? হ্যাঁ আমি ওই যে রাউন্ড আপ এরর করছি ওই জন্য ওইরকম আসছে, বাট তুমি আলটিমেটলি 2SF রাউন্ড আপ করলে 3.0 10 to the 4 পাবা, যাই করো না কেন। 2SF ম্যাচ করছে না স্যার? তাহলে হয়েছে, ওইটুকু আমার ভুল আসছে হচ্ছে রাউন্ড আপ এররের জন্য। এটা শেষ করে পরেরটাতে যান। 57 আর 42 যোগ করলে তো 99 হয়ে যায়। কি দেখতেছি এটা আমি? সিরিয়াসলি? এ বলো মানে এটা এটা চিন্তা ভাবনা করে বাই করেন, যোগ করে দেখো কি হবে। হ্যাঁ, আছে তো। 12 নম্বরে তো বলে দেয়, হুম মানে যে এর আগের কোশ্চেনটা তো বলে দিছিল যে 1% সামথিং ভ্যালু আছে। হুম আছে 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 আছে। আছে তো, দরকারি জিনিসপত্র সবই আছে। এটার সাথে কমন মিস্টেক হচ্ছে কি পোলাপান এটা করে, দিস দ্য মোস্ট কমন মিস্টেক। হুম, 99 চলে আসে না, সমস্যা নাই, আমি ওটাই চিন্তা করছিলাম 2 মাসে কেমন উপরে গুলো অ্যাড করে দেখা, উপরে গুলো অ্যাড করলে কত হয়? 139 + 95 + 2। উপরটা পারফেক্টলি ম্যাচ করছে, তার মানে হচ্ছে ইউনিট সাম পার্টিকলস হু শুড হ্যাভ 0 নিউক্লিয়ন নাম্বার অ্যান্ড নেগেটিভ প্রোটন নাম্বার, বেটা পার্টিকলস। বুঝছো? কয়টা বের করে মানে ইয়া করে 7টা না বাকি 5 হ্যাঁ বুঝছো কি? ওই যে বলে দিচ্ছে না ইনকমপ্লিট।
একই আনসার আসে। তুমি 934 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট মানে 1 ইউ ইকুয়ালস টু 934 মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট, এই ইকুয়েশন দিয়ে করলেও তুমি যে ভ্যালু পাবা, আর যদি নর্মালি ইকুয়ালস টু এমসি স্কয়ার দিয়ে করো তাও একই ভ্যালু পাবা। সেম ওল্ড সেম ওল্ড। হুম, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক স্পেকট্রাম।
এক নম্বরের জন্য কি আমাদের রিজন দেওয়া লাগবে? হুম, খালি কম্পাউন্ড না? Yttrium 90 decreased into zirconium 90 as stable. আচ্ছা, এটা একটা ভালো কোশ্চেন, এটা একটু আপনারা চিন্তা ভাবনা করেন, এটা শেষ করেন। No. আচ্ছা, yttrium 90 decays into zirconium 90 as stable isotope. A sample will consist of pure yttrium 90. Calculate the time in days when the ratio of the number of yttrium 90 to the number of zirconium 90 would be 2.0. আচ্ছা, এই জিনিসটা ভালো করে বুঝেন। আমি একটা জিনিস এঁকে দেখাচ্ছি, সবাই স্ক্রিনে তাকাও। At t equals to 0, you have how much yttrium and how much zirconium. At t equals to 0, you have 100% and 0%. At t equals to 1 half life, কত হবে? 50% and 50%. এটা কমবে, এটা বাড়বে। এই সিনারিওতে এখানে বলতে হচ্ছে কি, এখানে এই নাম্বারটা একটু পড়েন। Calculate the time in days when the ratio of the number of helium-90 nuclei to the number of zirconium-90 nuclei would be 2.0. So উপরে আছে কোনটা? Number of yttrium divided by number of কি? Zirconium should be 2.0. এই জায়গাতে আমাদের রেশিওটা হচ্ছে ইনফাইনাইট, এই জায়গাতে রেশিওটা হচ্ছে 1,
if you go down further, t equals to যদি 2 half life হয় তাহলে এটা হয়ে যাওয়ার কথা কত 25%, রাইট? এটা হবে কত 75%। এখানে রেশিও কত হয়ে গেছে 3, বাট তোমাকে বাই করতে বলছে কতর জন্য? তার মানে it has to be somewhere within this range. And এটা করার বুদ্ধি কি? বুদ্ধিটা হচ্ছে এরকম, have a look. If the number of yttrium divided by number of zirconium is supposed to be 2.0, then the number of yttrium should be equals to twice the number of zirconium, right? তার মানে টোটাল স্যাম্পলের টোটাল স্যাম্পল ওয়েট না এরকম না, সরি, I'm gonna go with the ratio thing. Ratio দিয়ে করলে easier হয়. I can write it like this. ny versus nz should be equals to 2:1, ঠিক না? এটা বুঝো? টোটাল স্যাম্পলের ভ্যালু কত? 3। জিরকোনিয়ামের ভ্যালু কত? 1। রিমেনিং ইট্রিয়ামের ভ্যালু কত? বুঝেন? বুঝাচ্ছে কি? লিখে নাও, লিখে এটা করো, করে আনসারটা বাই করো, তারপর ছেড়ে দিতেছি। হাফ লাইফ কি ডেতে দেওয়া আছে? হাফ লাইফ ডেতে দেওয়া আছে, তুমি ইয়া দিয়ে করো। কই হাফ লাইফ কই দেওয়া আছে? আচ্ছা হ্যাঁ, এখানে হাফ লাইফ দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এখানে যদি ডে দেওয়া আছে, এখানে যদি ডে দেওয়া আছে, সেকেন্ড কনভার্সন আর কনভার্সন দরকার নাই। পুরো ম্যাথটা ডে টার্মসে করো, ফাইনাল আনসার ডে টার্মসে বের হবে। এই ক্যালকুলেটর গুলো কত ভালো ছিল। ক্যাসো কেন এরকম ক্যালকুলেটর ডিজাইন করছে এখন? বেশি দামে ইংলিশ এটা অন্য সাবজেক্টে হুম এগুলো অন্য সাবজেক্টে অ্যাভেলেবেল, শুধু বাংলাদেশ অ্যাভেলেবেল না। ফোনের মধ্যে দেখতে হ্যাঁ, আশ্চর্য। গ্রাফিক্যাল চিন্তা করো, পুরা সাউথ ইস্ট এশিয়া মোস্ট অফ দ্য মানে পিপল হু ইউজ ক্যালকুলেটরস, সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটরস, এই মার্কেটটা একচেটিয়া। যে প্র্যাকটিক্যালি ডোন্ট হ্যাভ এনি কম্পিউটার। তুমি জীবনে কোনো স্টুডেন্টকে ক্যাসেট অন্য কোনো ব্র্যান্ডের ক্যালকুলেটর ইউজ করতে দেখছো? কোন টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টস? সেম জিনিসই লাইক অন্যটা জিঞ্জিরা কোম্পানি ইউজ করতেছে। জিঞ্জিরা কোম্পানি, জিঞ্জিরা কোম্পানি, আমি saying the actual companies, actual farm, factory, brand that produces calculator. That's what I'm saying. Think about the amount of market that these people hold. It's a much stronger monopoly than anything else. বলো, আমি বাংলাদেশে কাউকে দেখি নাই। আমি আমার স্টুডেন্ট লাইফে একটা টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টের ক্যালকুলেটর ইউজ করতাম, কারণ আমার এক কাজিন সেটা ইউএসএ থেকে এনে দিছিল, বাট ওটার ফাংশনালিটি কম ছিল, কারণ আমি বুঝতাম না। দ্যাট ওয়াজ এ মোস্টলি স্টক মার্কেট ক্যালকুলেটর, মানে ইউ কুড ডু স্টাফ অ্যান্ড প্রেডিকশনস উড পপ আপ। সো সায়েন্টিফিক ক্যালকুলেটর খুব বেশি ইউজফুল ছিল, বাট ইট ওয়াজ ভেরি ইন্টারেস্টিং। আল্লাহ হাফেজ। আনসার FM 2042 দেখতেছি। তোমাদের এটা হোমওয়ার্ক থাকবে, ট্রাই অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান। 2/3
কতগুলো কোয়েশ্চেন? এটা আমি জানি না। পেজ আছে মনে হয় 84টা। The answer কি? 1.6 days। হিসেবে টেকনিকটা বুঝছো? Part of this is part of গ্রাফ আছে না, হুম অ্যাবজর্পশন আর রিলিজে যে গ্রাফটা আছে না, হুম ওই যে 3.6 ইলেকট্রন ভোল্ট, ওটা কিছু প্রবলেম আছে। আসলে দেখা যাবো, প্যারা নাই। আমার না স্কুলে গিয়ে কপি আনা দরকার, কিন্তু আমি স্কুলে 2 দিন বাঙ্ক মারছি। আমাকে স্কুলে যাওয়া উচিত হবে? You get paid. I get paid for it, but আমার 2 দিন ইনভিজিলেশন ছিল, আমি 2 দিন ইনভিজিলেশনে যাইনি। আমার ইনভিজিলেশন খুব বিরক্ত লাগে। কেউ করতে পারে না, ওর একটা স্পিচ কি দেবে না। You can try one in having